சமாதான ஊழியங்கள் வழங்கும் இது உங்கள் அற்புதத்தின் நேரம். டைம் ஆஃப் மிராக்கிள்ஸ். ரோமர் சாப்டர் 12:3 onwards. அல்லாமலும் எனக்கு அருளப்பட்ட கிருபையினாலே நான் சொல்லுகிறதாவது, உங்களில் எவனானாலும் தன்னை குறித்து என்ன வேண்டியதற்கு மிஞ்சி எண்ணாமல் அவனவனுக்கு தேவன் பகிர்ந்த விசுவாச அளவின்படியே தெளிந்த எண்ணமுள்ளவனாய் எண்ண வேண்டும். Measure faith. വിശ്വാസത്തിൻ അളവ്. കണ്ണടയ്ക്കാം, കണ്ണുകളെ മൂടി ജപിக்கலாம். എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചാട്ടെ. എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ മൂടി வேத புஸ்தகம் தலைக்கு மீது உயர்த்தி பிடிச்சாട്ടെ. உங்களுடையதான வேத புத்தகத்தை உங்கள் தலைக்கு மேலாக உயர்த்தி கொண்டு தேவனே என்னோடு சம்சாரிக்கணுமே, தேவனே என்னோடு பேசுவீராக. எல்லாரும் பிரார்த்திச்சு எல்லாரும் ஜெபிக்கலாம் வாய்களை திறந்து. ஜீசஸ், യേശുവേ എന്നോട് സംസാരിക്കൂ, യേശുവേ എന്നോട് பேசுவீராக. ஹalleluya, ஹalleluya. நம்புவேன் എന്നേശു ഒരുവരേ, நான் நம்புவேன் എന്നേശു ഒരുവരേ, நம்புவேன் എന്നേശു ഒരുവരേ, நான் நம்புவேன் എന്നേശു ഒരുവരേ. അവൻ നാമമേ മധുരമേ, അവൻ നാമത്തിൽ സുഖമുണ്ട്, അവൻ നാമമേ മധുരമേ, അവൻ നാമത്തിൽ സുഖമുണ്ട്. യേശുനാമം, 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 യേശുനാമം வாழ்கவே. യേശുനാമം, 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 യേശുനാമം வாழ்கவே. റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 12:3 പറയുന്നത്, റോമർക്കെഴുതിയ നിരുപം 12-ാം അധികാരം 3-ാം വചനം പിടി சொல்லுகிறது, measure faith. വിശ്വാസത്തിൻ അളവ്, അളവില്ലാത്ത വിശ്വാസം, അളവില്ലാത്ത വിശ്വാസം. ഈ ആമേൻ. ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ 1:17 വായിക്കുമ്പോൾ, இந்த യാക്കോബിൻ നിരുപം 1:17 വാസിക്കും பொழுது, എല്ലാ നല്ല ദാനവും എല്ലാ നല്ല ഈവുകളും നല്ല തികഞ്ഞ വരങ്ങളൊക്കെ, നന്മயான எந்த ஈவுகளும் பூரணமான எந்த வரமும் ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു, പരത്തിലിരുന്നുണ്ടാകി വരുகிறது. ഇന്ന് പകല്, இந்த പകലിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിപ്പം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ പോവുകയാണ്. വിശ്വാസത്തിൻ ഉയർവിലിരുന്ന് அந்த பெரிதான அனுபவத்திலிருந்து இறங்கி வர போகிறது. വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിപ്പം, വിശ്വാസത്തിൻ അകലം, அளவு, அதனுடையதான அளவு ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും, ഉയരത്തിലിருந்து ഇറങ്ങി വരും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് പറഞ്ഞത്, அதனால தாவீது சொன்னார், ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തും, நான் என் கண்களை பர்வதத்துக்கு நேராக ஏறெடுப்பேன். എന്റെ സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും? எனக்கு ஒத்தாசை எங்கிருந்து வரும்? എന്റെ സഹായം, என்னுடைய உதவி ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. വാനത്തെയും ഭൂമിയെയും പടൈത്ത കർത്തരിടത്തിലിருந்து எனக்கு ഒത്താശை வருகிறது. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടരുത്. നിങ്ങളുടെ പേരെ சொல்லி கூப்பிடவில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் ഭാരപ്പെட வேண்டாം. എല്ലാവരെയും യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു, എല്ലാവരെയും യേശു നേസിக்கிறார். വചനത്തിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കും, വചനത്തിൻ മൂലമായി ദൈവം നിങ്ങളോട് பேசுவார். അതുകൊണ്ട് ദൂതുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വചനത്തിലൂടെ കിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പറയുന്ന മെസ്സേജാണ്. ஆகையினால வசனத்தின் மூலமாகவே உங்களுக்கு இந்த செய்தியின் மூலமாகவே கர்த்தர் உங்களுக்கு தீர்க்கதரிசனமாய் பேசுவார். ஏனென்றால் இது ஜெபித்து கிடைக்கிற வார்த்தைகள். അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ദൂതാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ആகையினால இந்த வார்த்தை எனக்குரிய வார்த்தை தான் என்று நீங்கள் உணர்த்தப்படும் போது നിങ്ങൾ കരങ്ങളെ അടിച്ചത് ഏറ്റെടുക്കണം. നിങ്ങൾ കരങ്ങളെ തട്ടി அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஹalleluya, ஹalleluya, praise the Lord, amen. ദൈവാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദൂതുകളെ, ദേവാവിയാനവർ ഏവുகிறவர்கள் எழுந்து நின்று அந்த வார்த்தையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஹalleluya, ஹalleluya. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്, കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദേവനെ സ്തുതിപ്പോ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വലിയ വിശ്വാസം, பெரிய விசுவாசம், அது எവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? அது எங்கிருந்து வருகிறது? ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു, പരത്തിലിருந்து ഉണ്ടാകി வருகிறது. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ, പക്കത്തിലെ ഉള്ളവங்க കൈയെ പിടിച്ച് சொல்லுங்க, മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ, മനുഷ്യனுடைய മുഖത്തെ பார்த்தால், മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നോക്കിയാൽ, മനുഷ്യனுடைய கைகளை பார்த்தால், നീ അവിശ്വാസിയായി മാറും, നീ അവിശ്വാസിയായി മാറുവാய்.
നീ സംശയിക്കും, நீ சந்தேகப்படுவாய். നീ ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ தேவ முகத்தை பார்த்தால் നിന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു വരും. உன்னுடைய விசுவாசம் பெருகி வரும். Don't depend any people. எந்த மனுஷனையும் சார்ந்திருக்க வேண்டாம். ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ മതി. தேவனில் மட்டும் தஞ்சமாய் சார்ந்திருந்தாலே போதும். അവന് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. அவரால் முடியாத எந்த காரியமும் இல்லை. Nothing impossible before God. தேவனுக்கு முன்பதாக கூடாது என்று ஒன்றுமில்லை. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. அப்ப ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു 5 കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. அப்ப இதை குறித்த 5 காரியங்களை சொல்லிவிட்டு நான் ஜெபிக்க போகிறேன். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. அப்ப വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, அப்ப விசுவாசத்தை குறித்து கற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பதாக വിശ്വാസത്തിന്റെ ശത്രു விசுவாசத்தின் சத்துரு ആരാണ്? யாரு சொல்லுங்க. വിശ്വാസത്തിന്റെ ശത്രു ആരാണ്? விசுவாசத்தின் சத்துரு யாரு? അവിശ്വാസം. அவிசுவாசம் தான். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. அப்போ நாம முதலாவது சத்துருவை குறித்து கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். നമ്പർ 1, முதல் குறிப்பு അവിശ്വാസം. அவிசுவாசம். എഴുതിയെടുക്കുന്നവർ എഴുതിയെടുത്തോ. எழுதி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியவர்கள் எழுதி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். അവിശ്വാസം. அவிசுவாசம். മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் அதனுடைய 6வது அதிகாரம் അതിന്റെ 5-6 വാചനം വായിക്കുമ്പോൾ, அதனுடைய 5-6 வசனங்களை வாசிக்கும் போது ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா വായിക്കാം. മർക്കോസ് സുവിശേഷം வாசிக்க கேட்கலாம். மார்க் சுவிசேஷம் 6வது அதிகாரம் 5-6 வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம். கவனிங்க. அங்கே அவர் சில நோயாளிகளின் மேல் கைகளை வைத்து அவர்களை குணமாக்கியதை அன்றி வேறொரு அற்புதமும் செய்யக்கூடாமல் அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு கிராமங்களிலே சுற்றி திரிந்து உபதேசம் பண்ணினார். യേശു എവിടെ പോയാലും, இயேசு எங்கே சென்றாலும் 100 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 100 പേര് സൗഖ്യമാവും. 100 பேர் அங்கே வந்திருந்தால் 100 பேரும் சுகமாவார்கள். ഇവിടെ 100 പേര് വന്നതിൽ ഒരു 10-25 പേര് സൗഖ്യമാവും. ஆனா இங்கே 100 பேர் வந்திருந்த இடத்துல 10-25 பேர் தான் சுகமாயிருக்கிறாங்க. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി 75 പേര് സൗഖ്യം? எதற்காக மீதமுள்ள 75 பேர் குணமாகவில்லை? അതിനുള്ള റീസൺ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. அதற்குள்ள காரணம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അവരുടെ അവിശ്വാസം ഹേതുവായി அவளுடைய அவிசுவாசத்தினாலே യേശുവിനെ അവരെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. இயேசுவினால் அவர்களை சுகமாக்க முடியவில்லை. അവരുടെ അവിശ്വാസം കാരണം அவருடைய அவிசுவாசத்தின் நிமித்தம் യേശുവിന് അവിടെ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. இயேசுவுக்கு அங்கே அற்புதத்தை செய்ய முடியவில்லை. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കാത്തത്? எதற்காக உங்க வாழ்க்கையில் அற்புதம் இன்னும் நடக்கவில்லை? വിടുതൽ നടക്കാത്തത് விடுதலை நடக்கவில்லை? നിന്റെ അവിശ്വാസമാണ്. உங்க அவிசுவாசம் தான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എവിടെയാണ് അത്ഭുതം നടക്കാതിരുന്നത്? எங்கே அற்புதம் நடக்காமல் இருந்தது? യേശുവിന്റെ പിതൃഭവനത്തില്. ஆமென். இயேசு பிறந்த இடத்துல தான். യേശുവിന്റെ പിതൃഭവനത്തിൽ, ജോസഫിന്റെ ഏരിയയില്, ஆமென். யோசேப்பு பிற தகப்பனாருடைய அந்த யோசேப்பின் பகுதியில தான் ഈ അവിശ്വാസികൾ இந்த കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. அவிசுவாசிகள் அதிகமா இருந்தார்கள். എല്ലാരും പറഞ്ഞേ, எல்லாரும் சொல்லுங்க. അവിശ്വാസം ഉള്ള ഇടത്ത് அவிசுவாசம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல അത്ഭുതം നടക്കത്തില്ല, அற்புதம் நடக்காது, വിടുതൽ നടക്കത്തില്ല. விடுதலை நடக்காது. ഹല്ലേലൂയ. പേര് വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും வேறு விசுவாசி என்றாலும் അകത്ത് മുഴുവനും അവിശ്വാസമാണ്. உள்ள நிறைந்திருப்பது எல்லாம் அவிசுவாசம். അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം, அதுக்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் என்றால் നമ്മൾ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ വാഹനം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഫയർഫോഴ്സ് நாம் தீயணைப்பு அந்த வாகனத்தை பார்த்திருப்போம் அல்லவா? വെളിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും, வெளில எழுதி வச்சிருப்பாங்க ഫയർഫോഴ്സ്. ஃபயர் ஃபோர்ஸ் என்று. ഫയർഫോഴ്സ് എന്ന് പേര് കേട്ട് പുറകെ ഓടരുത്. ஃபயர் ஃபோர்ஸ் என்ற பெயரை கேட்டு பின்னாடியே ஓடக்கூடாது. പുറത്താണ് ഫയർ, அது வெள்ளதான் ஃபயர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അകത്ത് മുഴുവനും വെള്ളമാണ്. ஆனா உள்ள முழுவதும் தண்ணீர். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. വെളിയിൽ ഫയറും வெள்ள அக்னியும் അകത്ത് തീയെ അണയ്ക്കുന്ന വെള്ളവും. உள்ளே அக்னியை அணைக்கக்கூடிய தண்ணீரும். ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ஒரே பார்வையில பார்க்கும்போது വെള്ള ഷർട്ട്, வெள்ள சட்டை, വെള്ള പാന്റ്, வெள்ள பேண்ட், വെള്ള സോക്സ്, வெள்ள சாக்ஸ், വെള്ള ഷൂ, வெள்ள ஷூ, വെള്ള മീശ, வெள்ள மீச, വെള്ള തലമുടി, வெள்ள தலைமுடி. മൊത്തം വെള്ള. ஆமா, எல்லாமே வெள்ளதான். അവനെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ஆனா அவங்கள போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி பார்த்தா അവന്റെ ഭാഗം മുഴുവനും കറുപ്പ്. அவங்க உள்ள முழுவதும் கருகருப்பு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. கரங்களை உயர்த்தி தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. പുറമെ വെള്ള ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ അകത്തും വെള്ളയായിരിക്കണം. வெள்ளியே எப்படி வெள்ளையா இருக்கிறதோ உள்ளுக்குள்ளாகவும் அந்த வெள்ளை இருக்க வேண்டும். വിശ്വാസം പുറത്ത് കാണിക്കേണ്ടതല്ല, വിശ്വാസം അകത്ത് നിന്ന് വരേണ്ടതാണ്. விசுவாசம் வெளியே காண்பிக்க கூடியதல்ல, விசுவாசம் உள்ளுக்குள் இருந்து வெளியே வர வேண்டும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ, கைகளை தட்டி சொல்லுவோம். വിശ്വാസത്തിന്റെ ശത്രുവായ സകല അവിശ്വാസങ്ങളും, விசுவாசத்தின் சத்துருவா இருக்கக்கூடிய சகல அவிசுவாசமும் നിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന, உங்க வளர்ச்சிக்கு தடையா இருக்கிற, നിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന, உயர்வுக்கு தடையா இருக்கிற, നിന്റെ സൗഖ്യത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന, சுகத்திற்கு தடையா இருக்கிற, നിന്റെ പ്രമോഷന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന, உங்க ப்ரமோஷனுக்கு தடையா இருக்கிற സകല അവിശ്വാസങ്ങളെ
സകല അവിശ്വാസങ്ങളെയും ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. നാളിത് പകലിൽ ഉടൈത്തരുகிறேன். കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്, കൈകളെ തട്ടി ദേവനെ തുതിப்போம். Come on church, Come on സഭയെ, get ready. ആയത്തപ്പെടുക. വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുക. വിശ്വാസം പെരുകട്ടെ. Yes. Yes. விசுவாசத்தின் எதிரியா இருக்கக்கூடிய அவிசுவாசம் இந்த பகலில் வெளியேறுவதாக. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മർക്കോസ് സുവിശേഷം 6 അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ, മാർക്കിന്റെ സുവിശേഷം 6-ാമത് അധികാരത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ യേശു പിതൃഭവനത്തിൽ വന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. യേശു பிறந்ததான தகப்பனாருடைய அந்த பகுதிக்கு வந்ததாக பார்க்கிறோம். 5-ാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ 5-ാമത് അധികാരത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ അവൻ വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. அவர் வருகிறதை பார்க்க முடியும். 5-ാം അധ്യായം ഒരു യാത്രയാണ്. 5-ാമത് അധികാരം ഒരു യാത്രயின் அதிகாரமாய் இருக்கிறது. ഒരു യേശുവിന്റെ ട്രാവൽ, அது இயேசுவின் பிரயாணமாய் இருக்கிறது. 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കുള്ള ട്രാവലാ കാണുന്നത്. 6-ാമത് அதிகாரத்திற்கு நேராக ஒரு பிரயாணம் தான் இந்த 5-ாமது அதிகாரத்தை பார்க்க முடிகிறது. യേശു വരുമ്പോൾ 3 അത്ഭുതങ്ങൾ അവിടെ നടന്നു. 3 வித அற்புதங்கள் அங்கே நடந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു കടന്നു வரும்போது ഒരു ഭൂതഗ്രസ്തൻ സൗഖ്യമായി. ஒரு பிசாசு பாதிக்கப்பட்டவன் சுகமானான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യെസ്. വിശ്വാസമുള്ള നീ, விசுவாசம் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் സഭയിൽ മാത്രമല്ല ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുക. சபையில மட்டுமல்ல பிசாசை துரத்துவது, നീ പോകുന്ന വഴിയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. போகிற வழியிலே அற்புதங்கள் நடக்கும். നീ കടന്നു വരുന്ന യാത്രയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. நீங்கள் கடந்து வரக்கூடிய யாத்திரையில் அற்புதங்கள் நடக்கும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. നീ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ, நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது, ലുലു മാളിൽ പോകുമ്പോൾ, லுலு மால்ல போகும்போது, ടെക്സ്റ്റൈൽസുകളിൽ പോകുമ്പോൾ, நீங்க துணி கடைகளுக்கு போகும்போது, നിന്റെ യാത്രകളിൽ உங்க பிரயாணத்திலே ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തു പോകും. பிசாசுகள் வெளியேறும். ஆமென். എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കും? எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? യേശു കടന്നു വരുമ്പോ, இயேசு நடந்து வரும்பொழுது ഭൂതം പിടിച്ചവൻ സൗഖ്യമായി. பிசாசு பாதிக்கப்பட்டவன் விடுவிக்கப்பட்டான். ஆமென். യേശു നടന്നു വരുമ്പോ, இயேசு நடந்து வரும்போது 12 സംവത്സര രക്തസ്രാവം ഉള്ളവൾ സൗഖ്യമായി. 12 வருஷமாக இரத்தப்போக்கு வியாதி உள்ளவள் சுகமானாள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നീ നടന്നു പോകുമ്പോ, நீங்க நடந்து போகும்போது അവിടെയായി നിന്ന് அங்கெங்கேயோ நின்று അവനെയും കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം കാണാൻ പറ്റില്ല. அவனை இவனையும் குறிச்சு குறை சொன்னா அற்புதத்தை பார்க்கவே முடியாது. ആ പാസ്റ്റർ ശരിയല്ല, அந்த பாஸ்டர் சரியில்லை, ഈ പാസ്റ്റർ ശരിയല്ല, இந்த பாஸ்டர் சரியில்லை, ആ സഭ ശരിയല്ല, அந்த சபை சரியில்லை, ഈ സഭ ശരിയല്ല, இந்த சபை சரியில்லை എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നാൽ அப்படி சொல்லி நின்றால் ആ വഴിയിൽ അത്ഭുതം നടക്കില്ല. அந்த വഴിயில അற்புதம் നടക്കാது. നീ പോകുന്ന യാത്രയിൽ, நீங்க போகிற பிரயாணத்தில் വിശ്വാസത്താൽ നീ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. விசுவாசத்தால் நீங்கள் பிரயாணப்படுவீர்கள் என்றால் ആ യാത്രയിൽ ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തു പോകും. அந்த பிரயாணத்தில் பிசாசு வெளியேறும். ആ യാത്രയിൽ அந்த பிரயாணத்தில் പാരമ്പര്യ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും. பாரம்பரியான வியாதி உள்ளவர்கள் சுகமாவார்கள். എണ്ണിക്കൊണ്ട് 12 വർഷം எண்ணி 12 வருஷங்கள் രക്തസ്രാവമുള്ള സ്ത്രീ, இரத்தப்போக்கு வியாதி உள்ள ஸ்திரீ സൗഖ്യമായി. சுகமானாள். എവിടെയാ ആമേൻ. സൗഖ്യം? എവിടെയാ സൗഖ്യം? எங்க சுகம் நடந்தது? ചർച്ചിനകത്താണോ? சபைக்குள்ளயா? ചർച്ചിനകത്താണോ? சபைக்குள்ளயா? നടന്നു വരുമ്പോ, நடந்து வரும் பொழுதே, നടന്നു വരുമ്പോ, நடந்து வரும் பொழுதே, നീ നടന്നു പോകുമ്പോ, நீ நடந்து போகும்போது ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തു പോകും. பிசாசு வெளியேறும். നീ നടന്നു പോകുമ്പോ, நீ நடந்து போகும்போது രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും. வியாதியஸ்தர் சுகமாவார்கள். ஆமென். അപ്പൊ യേശു കടന്നു വരുമ്പോ, இயேசு நடந்து வரும்போது ഭൂതം പുറത്തു പോയി. பிசாசு வெளியேறினது. 12 സംവത്സര രക്തസ്രാവമുള്ളവർ സൗഖ്യമായി. 12 வருடமாய் இரத்தப்போக்கு வியாதி உள்ளவள் சுகமானாள். മരിച്ച 12 വയസ്സായ കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു. மரித்த 12 வயதுள்ள பெண் பிள்ளை எழுந்திருந்தார். യേശു എങ്ങനെയാ വരുന്നേ? இயேசு எப்படி வருகிறார்? 12 ശിഷ്യന്മാരുമായി 12 ശിഷ്യരോടും കൂടെ യേശു വരുമ്പോൾ, இயேசு வரும்போது ഇതാ വഴിയിൽ, இதோ வழியில் 12 സംവത്സരം 12 வருஷங்களாக രക്തസ്രാവമുള്ള സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നു. இரத்தப்போக்கு வியாதி உள்ள ஸ்திரீ അവളെ സൗഖ്യമായി കഴിഞ്ഞപ്പോ, அவள் சுகமான பின்பு ഇതാ 12 വയസ്സുള്ള യായിറോസിന്റെ കുഞ്ഞ്, இதோ 12 வயதுள்ள യവീരുവിൻ കുമാരത്തി അമ്മ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു. உயிரோடு எழும்பி நின்று 12 അധികാരത്തെ കാണിക്കുന്നു. 12 அதிகாரத்தை காண்பிக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നീ നടക്കുമ്പോൾ അധികാരത്തോടെ നടക്കണം. நீங்க நடந்தாலே அதிகாரத்தோடு தான் நடக்கணும். യു ഹാവ് അതോറിറ്റി. ஏன்னா உங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. വിശ്വാസമുള്ളവന്റെ കയ്യിൽ അധികാരമുണ്ട്. விசுவாசம் யாருடைய கையில் இருக்கிறதோ அவர்கள் கையிலே அதிகாரம் உண்டு. നീ പറഞ്ഞാൽ ഭൂതം പോകും. நீங்க சொன்னா பிசாசு ஓடும். നീ പറഞ്ഞാൽ രോഗി സൗഖ്യമാകും. நீங்க சொன்னா வியாதி சுகமாகும். നീ തൊട്ടാൽ മരിച്ചവൻ എഴുന്നേൽക്കും. நீங்க தொட்டா மரித்தவன் உயிரோடு எழும்புவான். ஆமென்.
ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ ആത്മാവിൻ്റെ പുറകെ പോയി അതിനെ പിടിച്ച് വീണ്ടും ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന നസറേനായ യേശുവാണ്. சரீரத்தை விட்டு வெளியேறி போன அந்த ஆவியை போய் பிடித்து மரித்த சடலத்துக்குள்ளே அந்த ஜீவனை உட்புகுத்த ஒருவர் உண்டு என்றால் அவர்தான் நான் பிரசங்கம் பண்ணுகிற இயேசு கிறிஸ்து. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സകലത്തെയും തിരിച്ചു തരുവാൻ എന്റെ യേശുവിന് കഴിയും. அப்படி என்றால் உனக்கு எவைகள் நஷ்டப்பட்டதோ அவைகளை பிடித்து உனக்கு திருப்பி தர என் தேவன் வல்லமை உள்ளவர். കരങ്ങളെ തട്ടി கைகளை தட்டு receive the fire of God. தேவனுடைய அக்கினியை பெற்றுக்கொள்வோம். Come on, come on. Come on, கைகளை தட்டி நல்ல உற்சாகமா ரபல சுடபலப சந்தனா உன்னை விட்டு போனதை பிடித்து உனக்கு தர என் தேவன் வல்லமை உள்ளவர். Hallelujah. ஹalleluya. അവൻ വന്നപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു. அவர் வந்தபோது அற்புதங்கள் நடந்தது. പോയപ്പോഴും അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു. போன போதும் அற்புதங்கள் நடந்தது. കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞേ, கைகளை തട്ടി சொல்லுங்க. യേശു വന്ന വഴിയിൽ അത്ഭുതം, இயேசு வந்த வழியில் அற்புதம், പോയ വഴിയിൽ അത്ഭുതം. போன வழியில் அற்புதம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അവൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ പിതാവാണ്. அவர் விசுவாசத்தின் தகப்பனா இருக்கிறார். വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനാണ്. அவர் விசுவாசத்தின் நாயகராய் ലീഡർ இருக்கிறார். ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്. ஆமே, அவர் விசுவாசத்தின் துவங்கினவராய் இருக்கிறார். വിശ്വാസത്തിന്റെ ലീഡറാണ്. அவர் விசுவாசத்தின் தலைவராய் இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கைகளை தட்டி சொல்லுவோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആരാണ് ലീഡർ? யார் தலைவர்? യേശു മാത്രം ലീഡർ. இயேசு மட்டும்தான் லீடர். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. கரங்களை உயர்த்தி தேவனை துதிப்போம். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ യേശു പോയപ്പോൾ അത്ഭുതം, വരുമ്പോൾ അത്ഭുതം, എവിടെ എവിടെ പോയാലും എല്ലാം ഭയങ്കര അത്ഭുതം. இயேசு போனாலும் அற்புதம், எங்கே வந்தாலும் அற்புதம், எங்கே போனாலும் அற்புதம் அற்புதமே. പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം ഒന്നും നടന്നില്ല. ஆனா இங்க மட்டும் ஒண்ணுமே நடக்கல. കാരണം അവിശ്വാസം. அவிசுவாசம். അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, அங்க இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അവരുടെ അവിശ്വാസം ഹേതുവായി அவருடைய அவிசுவாசத்தின் நிமித்தமாய் യേശുവിന് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. இயேசுவுக்கு அங்கே ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. മർക്കോസ് 16:14. മാർക്ക് എഴുതിയ സുവിശേഷം 16:14. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ ശിഷ്യர்கள் ഭോജന പന്തിയിൽ ഇരിക്കയിൽ യേശു അവരുടെ നടുവിൽ പ്രത്യക്ഷമായി. യേശു അവരുടെ നടുവിലെ വെളിപ്പെട്ടാർ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി, അതായത് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ശിഷ്യர்கள் നടുവിലെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടായി. യേശു ഉയർത്തെഴുந்தாரா இல்லையா என்ற சந்தேகம் அவர்களுக்குள்ளே இருந்தது. യേശു അവരുടെ അവിശ്വാസത്തെ ശാസിച്ചു. യേശു அவருடைய அவிசுவாசத்தை கடிந்து கொண்டார். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, பக்கத்துல உள்ளவங்க கரம் கொடுத்து சொல்லுங்க. ഇതൊരു ആത്മാവാണ്. இது ஒரு ஆவி. വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആത്മാവാണ്. விசுவாசம் என்று சொன்னால் அது ஒரு ஆவியா இருக்கிறது. അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്? அது எங்கிருந்து வருகிறது? ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആത്മാവ്. பரத்திலிருந்து உண்டாகி வரக்கூடிய ஆவியானவர். അവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആത്മാവാണ്. அப்ப அவிசுவாசம் என்று சொன்னாலும் அதுவும் ஒரு ஆவியாகத்தான் இருக்கிறது. നിനക്ക് അവിശ്വാസം ഉണ്ട് എങ്കിൽ உங்களுக்கு ஒரு அவிசுவாசம் இருக்கு என்றால் നിനക്ക് ഭൂതം ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. உங்களுக்கு பிசாசு இருக்கிறது என்றுதான் பொருள். അല്ല അല്ല, അതല്ല യേശു സാധിച്ച அதனால இயேசு கடிந்து கொண்டார், போ பிசாசை என்று சொல்லி. സാധിച്ചപ്പോ അവിശ്വാസം പുറത്തു പോയി. கடிந்து கொண்ட போது அவிசுவாசம் வெளியேறினது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ശിഷ്യന്മാരെ ശാസിച്ചു, சீஷர்களை கடிந்து கொண்டார். അവരുടെ അവിശ്വാസത്തെ. ഈ അവിശ്വാസം വന്നാൽ, அவிசுவாசம் வந்தது என்றால் അതിന്റെ പിന്നിൽ அதற்கு பின்பதாக നിന്റെ ഹൃദയം കഠിനമാകും. உங்க இருதயம் கடினமாய் மாறும். അവിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയം, அவிசுவாசிகளின் இருதயம் റോക്ക് പോലെയാണ്. அது ஒரு பாறையை போல இருக்கும். ദൈവം അതിനെ ശാസിച്ചു. தேவன் அதை கடிந்து கொண்டார். അവിശ്വാസം ഉള്ളവന് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. அவிசுவாசம் இருக்கிறவர்கள் ஊழியம் செய்யவே முடியாது. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ അവിശ്വാസത്തെ ശാസിച്ചപ്പോൾ அதனால இயேசு அந்த அவிசுவாசத்தை கடிந்து கொண்ட போது 12 അപ്പോസ്തലന്മാർ എഴുന്നേറ്റു. 12 அப்போஸ்தலர்கள் எழும்பினார்கள். കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച്, கைகளை தட்டி தேவனை துதிப்போம். നിന്റെ മേലിരിക്കുന്ന അവിശ്വാസം മാറുമ്പോൾ നീ ഒരു അപ്പോസ്തലനായി മാറും. നിന്റെ മേലിരിക്കുന്ന അവിശ്വാസം മാറുമ്പോൾ നീ ഒരു പ്രവാചകനായി മാറും. உங்க மேல் இருக்கிற அவிசுவாசம் மாறும்போது நீங்கள் ஒரு அப்போஸ்தலராக மாறுவீர்கள். உங்க மேல் இருக்கிறதான அந்த அவிசுவாசம் மாறும்போது தீர்க்கதரிசியாய் மாறுவீர்கள். ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒന്ന് അവിശ്വാസം. ஒன்று அவிசுவாசம். ഇപ്പൊ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ശത്രു അവിശ്വാസം. விசுவாசத்தின் முதல் எதிரி அந்த அவிசுவாசம். இரண்டாவதாக മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 6-ാം അധ്യായം 6வது அதிகாரம் അതിന്റെ
25 മുതൽ 30 വരെ. 25 30 வரை. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ തന്നെ പറയാം. நானே சொல்கிறேன். 25 മുതൽ 30 വരെ പറയുന്നത് 25 30 வரை சொல்லுவது എന്ത് என்னவென்றால் തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും, எதை உண்போம் எதை குடிப்போம் என்று, എങ്ങനെ ജീവിക്കും. எப்படி வாழ்வோம். യേശു ആകാശത്തിലെ പറവകളെ നോക്കുവിൻ, ஆகாயத்தின் பறவைகளை உற்று பாருங்கள், അത് വിതയ്ക്കുന്നില്ല, அது விதைப்பதும் இல்லை, കൊയ്യുന്നില്ല, அது ஆமையில் சேர்ப்பதும் இல்லை, കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെക്കുന്നില്ല. களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வைப்பதும் இல்லை. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെ നോക്കൂ, ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள், അത് വിതയ്ക്കുന്നില്ല, அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை, അതുകൊണ്ട് அதனால കൊയ്ത്തില്ല. அறுவடை இல்லை. പറഞ്ഞേ, சொல்லுங்க. വിതയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് விதைக்காததுனால കൊയ്ത്തില്ല. அறுவடை இல்லை. അപ്പൊ വിതച്ചാൽ அப்ப விதைத்தால் കൊയ്ത്തുണ്ട്. அறுவடை உண்டு. വിതയെ എടുത്ത് തിന്നരുത്. விதையை எடுத்து சாப்பிட கூடாது, தின்னிட கூடாது. Praise the Lord. ஆமென். സീഡ് തിന്നാൽ നിനക്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ഇല്ല. விதையை சாப்பிட்டு விட்டால் உங்களுக்கு அறுவடை இல்லை. സീഡ് എടുത്ത് തിന്നാൽ 2025 പോകും. 2026 എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ஆமென். இந்த விதையை எடுத்து சாப்பிட்டால் 25 போகும், 26 வாழுவீர்கள். വിധവ എടുത്ത് തിന്നാൽ 26 എങ്ങനെ ജീവിക്കും? 25 நீங்க விதை எடுத்து சாப்பிட்டா 26 எப்படி நீங்க வாழுவீங்க? Praise the Lord. அல்லேலூயா. എങ്ങനെ ജീവിക്കും? எப்படி வாழ்வீங்க? എന്താ സീഡ്? விதை என்றால் என்ன? ദശാംശം, தசம பாகம். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, நாம நினைப்போம், ജെബർസൺ പാസ്റ്റർ എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത്? ஜெபர்சன் பாஸ்டருக்கு எதுக்கு கொடுக்கணும்? MGയുടെ കാറുണ്ട്, MG கார் இருக்கு. നല്ല MG കാറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ബ്രാൻഡ് ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. பிராண்ட் ஷர்ட் பேண்ட் போட்டு தான் அவங்க நடக்கிறாங்க. പുള്ളിക്കാരത്തി എടുത്തിരിക്കുന്ന ചുരിദാറിന് ഒരു 5000 രൂപയുടെ വിലയെങ്കിലും വരും. ஆமென். சிஸ்டர் போட்டிருக்கிற சுடிதார் ஒரு 5000 மதிப்பாச்சும் இருக்கும் அதுக்கு. Praise the Lord. അവർക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന പൈസയൊക്കെ അവർ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നു, நாம கொடுக்குற காசுலாம் அவங்க ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறாங்க, കാറിന് CC അടയ്ക്കുന്നു. காருக்கு சிசி EMI அடைக்கிறாங்க. ഈ മനോഭാവത്തോടെ ഇരുന്നാൽ இந்த மனநிலைமையோடு இருந்தால் നീ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കില്ല. நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படவே முடியாது. നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ വിളിച്ചാലും ശരി, വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ശരി, അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ശരി, അതാണ് സത്യം. ஆமென். நீங்க ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி, நீங்க என்ன கூப்பிட்டாலும் கூப்பிடனாலும் அதுதான் உண்மை. മനുഷ്യന്റെ മുഖം നോക്കിയല്ല നീ കൊടുക്കേണ്ടത്. மனுஷனுடைய முகத்தை பார்த்து நீங்க கொடுக்க கூடாது, ദൈവത്തിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. தேவனுக்கு தான் கொடுக்கணும். Praise the Lord. ஜீசஸ். ഇനി இனி ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ 3 കാര്യമുണ്ട്. தேவனுக்கு கொடுக்கிற காரியத்தில் 3 காரியங்கள் இருக்கிறது. ടൈത്ത്, தசம பாகம், ഓഫറിംഗ്, காணிக்கை, ഡൊണേഷൻ. தொகை, உற்சாக காணிக்கை, நன்கொடை. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ, எல்லாரும் சொல்லுங்க. ടൈത്ത്. ഇത് 3ഉം ഒന്നല്ല. இது 3ம் ஒன்று அல்ல. ചിലരെ ചിന്ത ഇത് 3 ഒന്നാണ്. சிலருடைய நினைப்பு என்னன்னா இது 3மே ஒன்று என்று நினைக்கிறார்கள். നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തന്നത് ആരാണ്? உங்களுக்கு வேலையை கொடுத்தது யாரு? 25,000 രൂപ സാലറി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. 25,000 ரூபாய் உங்களுக்கு சம்பளம் இருக்குது என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். 25,000 രൂപ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടിയ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. 25,000 ரூபாய் இந்த காலகட்டத்தில் கிடைச்சா எதுவுமே நடக்காது. 25,000 രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. ஒருவேளை நாம 25,000 ரூபாய் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். 2,500 രൂപ നമ്മൾ ദശാംശം മാറ്റി വെച്ചു. 2,500 ரூபாய் நம்ம தசம பாகம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டோம். അതിലിருந்து 100 വലിച്ചെടുത്ത് 100 என்று சொல்லி அதிலிருந்து உருவி எடுத்து ഓഫറിംഗ് ഇടാൻ പാടില്ല. காணிக்க போட கூடாது. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ഈ 2,500 രൂപ മാറ്റി വെച്ചപ്പോഴാണ് இந்த 2,500 ரூபாய் ஒதுக்கி வைக்கும்போது അപ്പുറത്തെ പൗലോസ് പാസ്റ്റർ, ஆமே, அந்த பக்கத்தில் உள்ள பவுலுஸ் பாஸ்டர் ചർച്ച് പണിക്കെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നത്. சபையின் வேலை என்று சொல்லி வீட்டுக்கு விசிட்டிங்க்கு வராங்க. അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും കൊടുക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. அவருக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்காதீங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം, நீங்க கொடுக்கணும், ദശാംശത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കരുത്. ஆனால் நீங்க கொடுக்க வேண்டிய தசமபாக தொகையிலிருந்து எடுத்து கொடுக்க கூடாது. Praise the Lord. ஆமென். ഇതൊരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ്. இது ஒரு தீர்க்க தரிசன ஆமென் அறிக்கையா இருக்கிறது. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? நாம என்ன செய்கிறோம்? ജെബർസൺ പാസ്റ്റിന് എല്ലാം ഉണ്ട്, ஜெபர்சன் பாஸ்டருக்கு எல்லாமே இருக்கு, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പാസ്റ്റിന് കൊടുക്കാം. அதனால ஒண்ணுமே இல்லாத இருக்கிற பாஸ்டர்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம். ആണോ? പലരും ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നു. நிறைய பேர் சிரிக்கிறீங்களே, പോട്ടെ, விடுவோம். ഇന്ന് മുതൽ അത് ചെയ്യരുത്. இன்றிலிருந்து நாம் சரியாய் அப்படி செய்ய வேண்டும். നിങ്ങൾ എന്തിനാ ദൈവത്തിന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത്? எதற்காக தேவனுக்கென்று நீங்கள் ஒதுக்கி வைக்கிறதுல இருந்து நீங்க ஊறுவீங்க? Praise the Lord. ஹல்லேலூயா.
ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആക്ച്വലി ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കിന്ന് അമ്മയില്ല, അമ്മയിൽ സ്തോത്രം, അപ്പനുണ്ട്, അത് യേശുവാണ്. ஆமே, நான் இங்க நிக்கும்போது எனக்கு தாய் இல்ல, தகப்பன் இருக்கிறானா இயேசுதான். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. அப்போ உங்களுக்கு புரியும்ல. അപ്പനില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല, കാരണം എനിക്കൊരു അപ്പനുണ്ട്, അപ്പൻ്റെ പേര് യേശുവാണ്. ஆமே, தகப்பன் இல்லை என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு ஒரு தகப்பன் இருக்கிறார், அவர்தான் இயேசு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. ഈ ലോകപ്രകാരം ആരുമില്ല, உலக பிரகாரமா யாரும் இல்ல. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூய. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கரங்களை உயர்த்தி தேவனை துதிப்போம். നമ്മൾ ടൈത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ, நாம தசம பாகத்தை ஒதுக்கி வைக்கும்போது, ഇല്ലാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കി, എൻ്റെ അമ്മ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, என்னுடைய அம்மா உயிரோடு இருக்கும்போது, ഞാൻ എന്നെ പ്രതിയായിക്ക് ഞാൻ പറയുക, நான் என்னைய வைத்து சொல்லுகிறேன். അമ്മയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ 500, 1000 രൂപ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. நான் அம்மாவுக்கு 1000 ரூபாய் அப்படி இட நேரத்தில் நான் கொடுப்பேன். എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും. நானே அதை வாங்கிட்டு போயிடுவேன். എനിക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രഗിൾ വരുമ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത്, അമ്മ അന്ന് തന്നെ 500 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ താന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങും. எனக்கு கொஞ்சம் பொருளாதார நெருக்கடி வரும்போது, அம்மா அன்னைக்கு நான் கொடுத்த 500 ரூபாய் எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி திரும்பி வாங்கிடுவேன். അമ്മ സന്തോഷത്തോടെ അത് തിരിച്ചു തരും. அம்மா சந்தோஷத்தோட எனக்கு திரும்ப தருவாங்க. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. இதுதான் நம்ம காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ദൈവത്തിന് വച്ചിരിക്കുന്ന പൈസ தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வைத்திருக்கிற அந்த காசை അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് പോയി വലിച്ച് இட நேரத்துல போய் அடிக்கடி எடுத்து നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യും. நம்முடைய தேவைகளுக்கு பயன்படுத்துவது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഉറപ്പായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യല് ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. தேவன் ஒன்று செய்ய மாட்டார். ഇത് കാണുന്ന പിശാച് നിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഏരിയയെ തൊടും. இதன் முகாந்தரத்தில் பிசாசு உங்க பொருளாதார பகுதியை தொடுவான். കാരണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. இது தேவனுடைய கற்பனையாக கட்டளையாக இருக்கிறது. നിന്റെ ബിസിനസ് വളരണോ, உங்க தொழில் வளர வேண்டுமா, നിന്റെ ജോലിയിലെ സ്ട്രെസ് മാറണോ, உங்க வேலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ் மாற வேண்டுமா, പെൻഡിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രൊമോഷൻ വരണോ, பெண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரமோஷன் உங்களுக்கு வரணுமா, കറക്റ്റായിട്ട് ദശാംശം വയ്ക്കണം. தசம பாகத்தை சரியா நீங்க ஒதுக்கி வைக்கணும். പാസ്റ്റർ പാവപ്പെട്ട ഒരു ദൈവദാസന് ദശാംശം കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണോ? பாஸ்டர் ஒரு ஏழ்மையான ஒரு பாஸ்டருக்கு தசம பாகம் கொடுப்பது தவறா? തെറ്റാണ്. தவறு. ഞാൻ പറയാം, நான் சொல்றேன். തൂത്തുക്കുടിയിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട്, ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் ഞാൻ നല്ല ബൻ പൊറോട്ട തിന്നിട്ട്, ഉണ്ടോ ബൻ പൊറോട്ട ഇവിടെ? பன் புரோட்டா இருக்கா? പൊരിച്ച പൊറോട്ട തിന്നിട്ട്, பொரிச்ச புரோட்டா ஒரு ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டுட்டு நானு തിരുനെൽവേലിയിൽ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? திருநெல்வேலிக்கு போயிட்டு அங்க உள்ள ஹோட்டல்ல போய் காசு கொடுக்க முடியுமா? തിരുനെൽവേലിയിൽ വന്ന് ഞാൻ പൊരിച്ച പൊറോട്ട തിന്നിട്ട്, திருநெல்வேலியில வந்து நான் பொரிச்ச புரோட்டாவை சாப்பிட்டுட்டு, അയ്യോ തിരുനെൽവേലിയിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഹോട്ടലുണ്ട്, ஆமென், தூத்துக்குடியில என்ன சாப்பிட்டுட்டு திருநெல்வேலியில ஒரு பாவப்பட்டவன் ஏழ்மையான ஒருத்தர் இருக்கிறார், ഒരു ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നുണ്ട്, ஒரு ஹோட்டல் நடத்திட்டு இருக்கிறார். ഇതിന്റെ ബില്ല് അവിടെ അടയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാൾ இங்க சாப்பிட்ட உணவுக்குரிய பில்ல அங்க அடைக்கலாம்னு சொன்னா ஒத்துப்பாங்களா? ഇത് മാത്രം മൈൻഡിൽ വെച്ചോ. இத மட்டும் உங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க. എവിടെയാണോ നീ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്, எங்க நீங்க சாப்பிடுகிறீர்களோ ബില്ല് അവിടെ പേ ചെയ്യണം. நீங்க அங்க பில் அடைக்கணும், பில்லை கட்டணும். മനസ്സിലായവർ കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്, புரிந்து கொண்டவங்க கைகளை தட்டி தேவனை துதிப்போம். അതുകൊണ്ട് அதனால വചനം എവിടെയാണോ കേൾക്കുന്നത്, வசனத்தை எங்க இருந்து நீங்கள் கேட்கிறீர்களோ, എവിടെ നീ ആരാധിക്കുന്നോ, எங்கே ஆராதிக்கிறீர்களோ അവിടെ ദശാംശം വരണം. அங்கே தசம பாகம் வர வேண்டும். എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും നിന്റെ ബിസിനസ്സും നിന്റെ ജോലിയും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും, ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും. നീ ഉയർച്ച പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പണി നിർത്തും. ஆமென். அப்படி செய்வீர்கள் என்றால் நீங்களும் உங்கள் தலைமுறையும் உங்கள் தொழிலும் உங்க வேலையும் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும். ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளாம இருப்பீங்கன்னா இந்த ஊழியத்தை நான் இங்கே விடுவேன். ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രവചിക്കാം, ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ സഭയിൽ വീണ്ടും വരും. இந்த 6 மாசம் முடிந்து இந்த சபைக்கு நான் மறுபடியும் வருவேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ പ്രവചിച്ചങ്ങ് പറയുക. எனக்கு தெரியாது, ஆனா தீர்க்க தரிசனமா நான் சொல்றேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ വീണ്ടും വരും. நான் மறுபடியும் வருவேன். അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സകല സിറ്റുവേഷനും മാറണം. அப்போ உங்களுடைய சகல சூழ்நிலைகளும் மாறும். സകല പെൻഡിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്നതും മാറണം. ஆமென். சகல தாமதமாய் தடைப்பட்டு இருக்கிற காரியங்கள் மாறும். ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി ലഭിച്ചിരിക്കും. வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைத்திருக்கும். വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട്. வீடு இல்லாதவர்களுக்கு வீடு. കമാൻ, വിശ്വസിക്കുന്നവർ விசுவாசிகள் கைகளை தட்டி பெற்றுக்கொள்வோம். எஸ், தடைப்பட்டவைகள் நடக்கும். എത്ര പേർ ദശാംശത്തിൽ ഇനി വിശ്വസ്തത കാണിക്കും? കൈ ഉയർത്തി. எத்தனை பேர் இதிலிருந்து உண்மையா இருக்க போகிறீர்கள்? ടൈത്തില് അങ്ങനെയുള്ളവർ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച്. தசம பாகத்துல உண்மையா இருப்பேன் என்று ஒத்துக்கொள்கிறவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்க. ചിലർ കൈയൊന്നും പൊക്കുന്നില്ലല്ലോ, കൈ പൊക്കി கையை പിടിച്ച്. உயர்த்த மாட்டீங்களே, உயர்த்தி பிடிங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇനി അത്രയ്ക്ക് പേടിയുള്ളവർ, அவ்வளவு பயம் இருக்கிறது, പേടി ഉള്ളവർ ஆமென், பயம் இருக்கிறவர்கள்
ഇന്ന് പോയി ഒരു ബോക്സ് വാങ്ങണം. இன்னைக்கு போய் ஒரு பெட்டியை ஒரு பாக்ஸ் வாங்கணும். ലോക്കുള്ള പെട്ടി വാങ്ങണം. ஆமை பூட்டக்கூடிய ஒரு பெட்டியை வாங்கணும். താക്കോല് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വയ്ക്കരുത്. சாவி உங்க கையில நீங்க வச்சிருக்க கூடாது. കാരണം നിങ്ങളെ കണ്ണും നോട്ടവും മൊത്തം അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ஏன்னா உங்க கண்ணு பார்வையெல்லாம் அங்கதான் இருக்கும். പെട്ടി വാങ്ങി താക്കോല് പാസ്റ്ററിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം. பெட்டியை வாங்கி சாவியை பாஸ்டர் கையில கொடுத்துடணும். എന്നിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ് പറയണം. அது சொல்லி விட்டு ஒரு டேட்டையும் சொல்லணும். പാസ്റ്റർ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകണമെന്ന്. பாஸ்டர் வந்து இதை கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு போங்க. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. 100%. நான் உண்மையா சொல்றேன். ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നീ വിശ്വസ്തത കാണിച്ചാൽ നിന്നെ ദൈവം തൂത്തുക്കുടി മുഴുവൻ ഓട്ടിച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും. ஆமென். தேவனுடைய காரியத்துல நீங்க உண்மையா இருந்தால் உங்களை தூத்துக்குடி முழுவதும் ஓட வைத்து ஆசீர்வதிப்பா. ഓട്ടിച്ചിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. ஓட வைத்து ஆசீர்வதிப்பா. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറ. கரங்களை உயர்த்தி தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷികൾ പറയും, ஆமென். ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ പറയും, ஆகாயத்து பறவைகள் இப்படி சொல்லும், ഞങ്ങൾ വിതയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് കൊയ്ത്തില്ല. நாங்கள் விதைக்காததினாலே எங்களுக்கு அறுவடை இல்லை. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, വിതച്ചില്ല എങ്കിൽ விதைக்காவிட்டால் കൊയ്ത്തില്ല, அறுவடை இல்லை. കൊയ്ത്ത് വേണമെങ്കിൽ உங்களுக்கு அறுவடை தேவை என்றால் വിതയ്ക്കണം. விதைக்க வேண்டும். വിതച്ചു നോക്ക്, விதைத்து பாருங்கள். നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ കാണും. உங்க வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை நீங்க பார்ப்பீங்க. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി മത്തായി സുവിശേഷം 6:25-30 വരെ വായിക്കുക. நீங்க வீட்டுக்கு போய் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 6 அதிகாரம் 25-30 வரைக்கும் வாசிச்சு பாருங்க. നാളെയെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുന്നവർ, நாளை குறித்து கவலைப்படுகிறவர்கள் അല്പവിശ്വാസികളാണ്. அவர்கள் அற்ப விசுவாசிகளாய் இருக்கிறார்கள். അതിന്റെ 30ാമത്തെ വചനം വായിച്ചേ. 30வது வசனத்தை வாசிக்க, அற்ப விசுவாசிகளே, இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு அடுப்பிலே போடப்படும் காட்டு புல்லுக்கு தேவன் இவ்விதமாய் உடுத்துவித்தால் உங்களுக்கு உடுத்துவிப்பது அதிக விஷயம் அல்லவா? നാളെയെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുന്നവർ, நாளை குறித்து கவலைப்படுகிறவர்கள். ഇതിന്റെ മേലുള്ള ഭാഗം മുഴുവനും നാളെയെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ஆமே, மேலே சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் வரக்கூடிய நாட்களை குறித்து கவலைப்படுகிறவர்களை குறித்து தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. നാളെ എങ്ങനെ EMI അടയ്ക്കും, நான் எப்படி நாளைக்கு EMI கட்டுவேன், കൊച്ചിന് ഫീസ് എങ്ങനെ അടയ്ക്കും, பிள்ளைக்கு எப்படி ஃபீஸ் கட்டுவேன், ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജനിച്ചത് പെൺകൊച്ചാണെങ്കിൽ ഡൗറി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക, மருத்துவமனையில் பிறந்திருக்கிறது பெண் பிள்ளை என்றால் அங்க கிடந்தே இந்த பிள்ளைக்கு எப்படி நான் நகை கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணுவேன்னு சொல்லி அங்கேயே கவலை வந்துடுது. പയ്യനാണെങ്കിൽ பையனா இருந்தா എത്ര ഡൗറി വാങ്ങി കെട്ടിക്കുമെന്നാ ചിന്തിച്ചോണ്ട്, எவ்வளவு நகை வாங்கி வரதட்சணை வாங்கி கட்டலான்னு அங்கேயே நினைக்கிறாங்க. നാളെയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത, நாளை குறித்த எண்ணம், എന്റെ ഭാവി എന്തായി ஐயோ മാറും. என்னுடைய எதிர்காலம் என்னவாய் முடியும். 7ാം ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത്, 7வது தான் படிக்கிறாரு. ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോണ്ട്, எதிர்காலத்தை குறித்து சிந்திக்கிறார். കൊച്ചി LKG-ലാ പഠിക്കുന്നത്, பிள்ளை LKG-ல தான் படிக்கிறாங்க. അമ്മയ്ക്ക് ഭാവിയെ കുറിച്ച് നെഞ്ചുവേദന, இப்பவே பிள்ளையை குறித்த எதிர்காலத்தை குறித்த கவலை, நெஞ்சுவலி. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നാളെയെ കുറിച്ച് ഭാവിയെ കുറിച്ച് നീ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നു. நாளை குறித்து எதிர்காலத்தை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட்டு உங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. നിന്റെ വിചാരം உங்களுடைய கவலை, உங்களுடைய எண்ணம் രോഗിയാക്കി തീർക്കും. அவை உங்கள் கவலையை வியாதியஸ்தனாய் மாற்றி ഓവർ വിചാരം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ, அதிக கவலை உங்களுக்குள் இருக்கும் என்றால் ആ വിചാരങ്ങൾ அந்த கவலைகள் നിനക്ക് രോഗം വരുത്തും. உங்களை வியாதியை கொண்டு வந்து விடும். ഓവർ ടെൻഷൻ ആണ് அதிக டென்ஷன் என்றால் നിന്റെ ഡയബറ്റീസ്, உங்களுடைய டயபெட்டிஸ். ഓവർ ടെൻഷൻ ആണ് அதிக டென்ஷன் தான் നിന്റെ ഷുഗർ, உங்கள் சுகர், തലയിലെ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്, தலையில முழி கொட்டுவது, ആമേൻ, കൊളസ്ട്രോൾ, கொலஸ்ட்ரால், ബിപി, പല രോഗങ്ങളുടെയും കാരണം, பல வியாதிகளுக்கு காரணமே ആമേൻ, വിചാരമാണ്, கவலைகள் தான். ഓവർ വിചാരം, அதிக கவலை അല്പവിശ്വാസത്തെ കാണിക്കുന്നു, அற்ப விசுவாசத்தை காண்பிக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്നൊരു ദൂത് ഞാൻ പറയാം. இன்னைக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசன வார்த்தையை சொல்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഇന്നത്തേക്കാൾ இன்றைய விட വരാൻ പോകുന്ന வரப்போகிற നാളെ ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും, மிகவும் பெரிதா இருக்கும், ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും, மிகவும் நல்லதா இருக்கும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கைகளை தட்டி சொல்லுவோம். 2025 മാർച്ച് മാസം നിന്നോട് പ്രവചി പറയുന്നു, നിന്റെ ഇന്നത്തേക്കാൾ നാളെ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. 2025 வருஷத்துல இந்த மார்ச் மாதம் உங்களை பார்த்து தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன், இன்றைய நாளை விட வரப்போகிற நாளைய நாட்கள் மிகவும் ஆசீர்வாதம் உள்ளதாய் கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கைகளை தட்டி சொல்லுவோம். ഇന്നത്തേക്കാൾ നാളെ, இன்றைய விட நாளை ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും, மிகவும் நல்லதாகவே இருக்கும். ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു, இந்த பகல் வேளையில் தேவாவியன் சொல்லுகிறார், താഴ്വരയിൽ നീ ചത്ത
ചത്ത് ഒതുങ്ങുന്നത് ശത്രു കാണില്ല. பள்ளத்தாக்கிலே செத்து ஒதுங்குவதை சத்துரு பார்க்க முடியாது. എന്താ കാണാൻ പോകുന്നത്? எதை பார்க்க போகிறார்? പർവ്വതങ്ങളെ ജയിച്ച് മുന്നേറുന്ന നിന്നെ, பர்வதத்தை ஜெயித்து முன்னேறுகிற உன்னை. അതാണ് വിശ്വാസം. அதுதான் விசுவாசம். താഴ്വരയിൽ നീ തകരുന്നു എങ്കിൽ അത് നിന്റെ അവിശ്വാസമാണ്, അല്പവിശ്വാസമാണ്. பள்ளத்தாக்கிலே நீ அடித்து ஒதுக்கப்படுகிறாய் என்றால் அதனுடைய அற்ப விசுவாசம் உன்னுடைய சந்தேகமாயிருக்கிறது, അവിശ്വാസമാണ്. அவிசுவாசமாயிருக்கிறது. നീ പർവ്വതങ്ങളെ ജയിക്കുന്ന വിശ്വാസം, நீ பர்வதத்தை மேற்கொள்ளுகிற ஜெயிக்கிற விசுவாசம். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ. கைகளை சத்தமாய் தட்டி சொல்லுவோம். സുനിത വില്യംസ് ജയിച്ചതുപോലെ சுனிதா வில்லியம் ஜெயித்தது போல ഞങ്ങളും ജയിക്കും. நாங்களும் ஜெயிப்போம். ഞങ്ങളും ജയിക്കും. நாங்களும் ஜெயிப்போம். ஆமென். പോരാ 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 പോരാ. போதாது, நல்ல கைகளை தட்டி. കൊടുമുടിയെ ജയിക്കുന്ന വിശ്വാസം, ஓ மலை உச்சியை ஜெயிக்கக்கூடிய விசுவாசம், പർവ്വതങ്ങളെ ജയിക്കുന്ന വിശ്വാസം பர்வதத்தை ஜெயிக்கக்கூடிய விசுவாசம் ഇന്ന് പകല് இந்த பகலில் നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. உங்க மேல கிரியை செய்கிறது. கைகளை தட்டி வாய்களை திறந்து அப்படிப்பட்ட விசுவாசம், மலைகளை பெயர்க்கக்கூடிய, மலைகளை ஜெயித்து முன்னேறக்கூடிய விசுவாசம் நமக்குள் கிரியை செய்கிறது. ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya. പഴയ നിയമത്തിൽ രണ്ട് സ്വപ്നക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. பழைய ஏற்பாட்டில் ரெண்டு வித சொப்பனக்காரர்களை பார்க்க முடியும். ഒന്ന് ജോസഫ്, ஒன்று யோசேப்பு, രണ്ട് ദാനിയേൽ. ரெண்டு தானியேல். ജോസഫ് ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ யோசேப்பு பார்வனுக்கு முன்னதாய் நிற்கும்போது ജോസഫ് പറഞ്ഞു, யோசேப்பு சொன்னார், ഫറവോനെ, பார்வோனே, നീ കണ്ട സ്വപ്നം പറ, நீர் சொன்ன சொப்பனத்தை சொல்லு, ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാം. நான் அதனுடைய அர்த்தத்தை சொல்லி தருகிறேன். ജോസഫ് ഫറവോൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. யோசேப்பு பார்வோன் கண்ட சொப்பனத்துக்குரிய அர்த்தத்தை சொல்லி கொடுத்தான். ഞാൻ പറഞ്ഞത്, நான் சொன்னது ഇന്നത്തെക്കാൾ இன்றைய விட വരാൻ പോകുന്ന നാളെ வரப்போகிற நாளைய நாள் ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. மிகவும் நல்லதா இருக்கும் என்று சொன்னேன். ഇന്നത്തെ ജോസഫ്, இன்றைய யோசேப்பு രാജാവ് കണ്ട സ്വപ്നത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ராஜா சொன்ன சொப்பனத்தை சொன்ன போது அவருக்குரிய அர்த்தத்தை சொல்லி கொடுத்தார். ജോസഫ് ഇന്ന്, யோசேப்பு இன்று. നാളെ എന്ന് പറയുന്നത് ஆனா நாளை என்று சொன்னால் ദാനിയേലാണ്. தானியேல் தான். ദാനിയേൽ നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ தானியேல் நேபுகாத்நேச்சாரிடத்துக்கு நிற்கும்போது ദാനിയേൽ പറഞ്ഞു, தானியேல் சொன்னார், രാജാവേ, ராஜாவே, നിന്റെ സ്വപ്നം കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ടൈം ഇല്ല, ഐ ആം ബിസി. நீ கண்ட சொப்பனத்தை கேட்டு நிற்க எனக்கு நேரம் இல்லை, நான் பிஸியா இருக்கேன். നീ കണ്ട സ്വപ്നത്തെ ഞാൻ പറയാം, അതിന്റെ അർത്ഥവും ഞാൻ പറയാം. நீ கண்ட சொப்பனத்தை நான் சொல்றேன், அதுக்குரிய அர்த்தம் என்னவென்று நான் சொல்லுவேன். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கை தட்டி சொல்லுங்க. ഇന്നത്തേക്കാൾ இன்றைய விட വരാൻ പോകുന്ന നാളെ வரப்போகிற நாளைய நாள் ഏറ്റവും വലുത്. மிகவும் பெரியது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ പറ. ஓ விசுவாசிக்கிறவங்க சொல்லுங்க. വരാൻ പോകുന്ന നിന്റെ തലമുറ, வரப்போகிற ஒரு தலைமுறை, അടുത്ത ജനറേഷൻ அடுத்த தலைமுறை ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. மிகவும் நல்லதா இருக்கும். നിന്റെ തലമുറ உங்க தலைமுறை ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. மிகவும் நல்லதா இருக்கும். കമാൻ കമാൻ കമാൻ. Come on, கைகளை தட்டி கைகளை தட்டி Receive the fire. அக்கினியை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. നിന്റെ തലമുറയെ നോക്കി പറ. உங்க தலைமுறையை பார்த்து சொல்லுங்க. എന്റെ തലമുറ உங்க தலைமுறை ഏറ്റവും നല്ലത്. மிகவும் நல்லவர். തലമുറ പറ. தலைமுறைகள் சொல்லுங்க. അപ്പാ, அப்பா, അമ്മ, அம்மா, ധൈര്യമായിരിക്കെ. தைரியமா இருங்க. ഈ ജനറേഷനിൽ, நீ உங்களுடைய தலைமுறையில், ഈ ജനറേഷനിൽ இந்த தலைமுறையில் ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. நான் மிகவும் நல்ல தலைமுறையா இருப்பேன். ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ கரங்களை உயர்த்தி தேவனை துதிப்போம். Praise the Lord. വിചാരപ്പെടുന്നവരുടെ അവിശ്വാസത്തെ, അല്പവിശ്വാസത്തെ ശാസിച്ചു. அவை கவலைப்படுகிறவர்களுடையதான அற்ப விசுவாசத்தை இயேசு கடிந்து கொண்டார். രണ്ടാമതൊരുത്തനെ കാണാൻ കഴിയും. இரண்டாவதாக பார்க்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പീറ്റർ, பேதுரு, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 14:31. மத்தேயு சுவிசேஷம் 14:31. യേശു ഉടനെ കൈ നീട്ടി അവനെ പിടിച്ചു. இயேசு உடனே கையை நீட்டி அவனை பிடித்தார். അല്പവിശ്വാസിയെ നീ എന്തിനു സംശയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. அற்ப விசுவாசி எதற்காய் சந்தேகப்பட்டாய் என்று சொன்னார். സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ട് മുങ്ങിപ്പോയവനെ നോക്കി അല്പവിശ്വാസി എന്ന് വിളിച്ചു. சூழ்நிலையை கண்டு மூழ்கி போனவனை பார்த்து அற்ப விசுவாசியே என்று கூப்பிட்டார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇന്ന് പകലൊരു ദൂത് ഞാൻ പറയാം. பகல்ல ஒரு தீர்க்கதரிசன வார்த்தையை சொல்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇസഹാക്കിന്റെ കാലത്ത് ஈசாக்கின் காலத்தில் അനേകം പേർ വിതച്ചു. அநேகர் விதை விதைத்தார்கள். സക്സസ് ആയില്ല. அது வெற்றி அடையவில்லை. ഇസഹാക്ക് വിതച്ചു. ஈசாக்கு விதைத்தார். 100 മേനി കൊയ്തു. 100 മടങ്ങ് അറുവടയെ பெற்றுக்கொண்டார். ആരമടിച്ചു പറ. കൈ തട്ടി சொல்லு. ഒരിക്കൽ ஒரு முறை ഒരു പക്ഷികളുടെ സഭായോഗം നടക്കുക. ஆமே, பறவைகளுக்கு ஒரு சபை கூட்டம் நடக்கிறது. പക്ഷികളുടെ സഭായോഗം നടക്കുമ്പോ பறவைகளுடைய சபை ஆராதனை நடக்கும்போது ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഭയങ്കര മഴ.
பயங்கர மழை பெய்தது. വെളിയിൽ ഭയങ്കര മഴ. வெளியே பயங்கர மழை பெய்தது. കാക്ക പറന്നു വന്നു. காக்கா பறந்து வந்தது. നനഞ്ഞ് കുളിച്ച് പറന്നു വന്നു. நனைஞ்சு குளிச்சு பறந்து வந்தது. ഒരു പ്രാവും പറന്നു ஒரு വന്നു. புறாவும் பறந்து வந்தது. ലവ് ബേർഡ്സും പറന്നു லவ் വന്നു. பேர்ட்ஸும் பறந்து வந்தது. എല്ലാ പറവകളും നനഞ്ഞ് കുളിച്ച് പറന്നു വന്നിരുന്നു. ஆமா, எல்லா பறவைகளும் நனைஞ்சு குளிச்சு வந்து உட்கார்ந்தது. ഈ നനഞ്ഞു കുളിച്ചിരിക്കുന്ന പറവകള് இந்த நனைஞ்சு குளிச்சிருக்கிற இந்த பறவைகள் ഇന്നലെ കുറിച്ച്, நேற்றைய குறிச்சு, ഇന്നത്തെ കുറിച്ച്, இன்றைய குறித்து, നാളത്തെ കുറിച്ച് நாளை குறித்து വിഷമങ്ങളും പരാതിയും പിറുപിറുപ്പും ഉള്ളവർ, கவலையும் குறைகளையும் முறுமுறுக்கிறவர்களுமா இருந்தார்கள். തലവേദന, വയറുവേദന, മുട്ടുവേദന, അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നനഞ്ഞു കുളിച്ചൊരു പരുവത്തിയിരിക്കുക. தலைவலி, வயிற்று வலி, முட்டு வலி, அது இதுன்னு சொல்லி நனைஞ்சு குளிச்சு வந்திருக்கிறாங்க. ഒരു ഷേപ്പിൽ ഈ നമ്മളെ തല മുതൽ പാദം വരെ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച് എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മൾ? நம்ம தலையிலிருந்து கால் வரையிலும் தண்ணி எடுத்து ஊத்தினா நாம எப்படி இருப்போம்? അപ്പോഴേ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം തിരിച്ചറിയാം. அப்பதான் உண்மையான அழகு தெரிய வரும். அல்லேலூயா. அப்பதான் உண்மையான அழகு நமக்கு தெரியும். ഉള്ള ഫെയർ ലവ്ലിയും കുട്ടിക്കൂറ പൗഡറെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയി. எல்லாம் போட்டு ஃபேர் லவ்லி குட்டுக்குரா பவுடர் எல்லாமே ஆமென் கழுவி போய்டும். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. മുഖത്തുള്ള കുണ്ടും കുഴിയും കട്ടറും എല്ലാം വെളിയിൽ വരും. ஆமென். முகத்துல உள்ள குண்டு குழி கட்டல எல்லாம் ஸ்பீட் பிரேக் எல்லாம் வரும். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். അങ്ങനെ എല്ലാ പക്ഷികളും ഇരിക്കുമ്പോൾ அப்படி எல்லா பறவைகளும் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது സ്മാർട്ടായിട്ട് ഒരു പക്ഷി വരുന്നു. ஸ்மார்ட்டாக ஒரு பறவை அப்படியே பறந்து வருது. അവന്റെ പേരാ കഴുകൻ. அவன் பேரு தான் கழுகு. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. അവന്റെ പേരാണ് அவன் பேரு தான் കഴുകൻ. கழுகு. പാസ്റ്റർ കഴുകനോട് ചോദിച്ചു, பாஸ்டர் கழுக பார்த்து கேட்டார், ദാണ്ട കാക്ക നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു, காக்கா நனைஞ்சிருக்கு, ലവ് ബേർഡ്സ് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു, லவ் பேர்ட்ஸ் நனைஞ்சிருக்கு, എല്ലാ പക്ഷികളും നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു. எல்லா பறவைகளும் நனைஞ்சு தான் வந்திருக்கு. ഹേ കഴുകനെ, ஏ கழுகு, നിനക്ക് മാത്രം ഒരു നനവും ഇല്ലല്ലോ. உனக்கு மட்டும் நீ நனையவே இல்லையே. നീ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ரொம்ப ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. சந்தோஷமா வந்திருக்கியே. അമ്മ കഴുകൻ പാസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞു, இந்த கழுகு பாஸ்டரை பார்த்து பதில் சொன்னது, பாஸ்டர், பாஸ்டர், ഞാൻ ഈ കാർമേഘം കണ്ടപ്പോഴേ நான் இந்த கார் மேகத்தை பார்த்த உடனே അവിടെ നിന്നില്ല, நான் அங்கேயே நிக்கல, അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി പറന്നു. நான் அதுக்கு மேல பறந்து போனேன். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கையை தட்டி சொல்லுங்க. പ്രതികൂലം വരുമ്പോ, போராட்டம் வரும்போது, പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോ, எதிர்ப்பு வரும்போது നിന്റെ മേ കേറാൻ നീ അവിടെ നിൽക്കരുത്. ஓ உன் மேல வருவதற்கு நீ நிக்க கூடாது. അതിന്റെ മുകളിൽ പറന്ന് அதற்கு மேல பறந்து നിന്റെ കാലിന്റെ കീഴിലാക്കണം. அத உன் காலுக்கு கீழாக்கணும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கை தட்டி சொல்லுங்க. അതിന്റെ പേരാണ് அதற்கு பேருதான் വിശ്വാസം. விசுவாசம். எஸ் எஸ். கைகளை தட்டி வாய்களை திறந்து போராட்டத்துக்குள்ள அகப்படுவதில்லை, போராட்டத்தையும் கடந்து பறந்து உயர்ந்து செல்வது. கைகளை தட்டி അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ அந்நிய பாஷை சொல்லி ஆராதிங்க. തങ്കമേരി ആരാധിക്ക, தங்கமேரி ஆராதிங்க. തങ്കമേരി ആരാ? அண்ணன் தங்கமேரி யாரு? ആരാധിക്ക, ஆராதிங்க. ഇന്ന് പകല് இந்த பகலில் നിന്റെ ലൈഫിൽ വരുന്ന உங்க வாழ்க்கையில வருகிற സകല പോരാട്ടങ്ങളെയും, சகல போராட்டத்தையும், സകല പ്രശ്നത്തെയും சகல பிரச்சனையையும் ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ, மேற்கொள்ளுகிற, ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ மேற்கொள்ளுகிற ഒരു അഭിഷേകം. ஒரு அபிஷேகம். Come on. எஸ். கைகளை தட்டி പറഞ്ഞേ, சொல்லுங்க. ഞാൻ കാർമേഘത്തിന്റെ കീഴിലല്ല, நான் கார்மேகத்துக்கு கீழே அல்ல, പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രതികൂലത്തിന്റെ കീഴിലല്ല, பிரச்சனைக்கும் போராட்டத்துக்கும் கீழே அல்ல, സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമോ, சமாதானத்தின் தேவனோ വേഗത്തിൽ சீக்கிரத்தில் സകലതും சகலவற்றையும் നിന്റെ കാലിന്റെ കീഴിൽ ஓ காலுக்கு கீழே ചതച്ചു കളയും. நசுக்கப்படுவா. കാരം ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை பலமாய் தட்டி சொல்லுங்க. ഞാൻ കാക്കയല്ല, நான் காக்கா அல்ல, I am the eagle. நான் கழுகு. சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. கையை தட்டி, நான் காக்கா அல்ல, நான் உயரத்தில் பறக்கிற கழுகு. ശക്തിയോടെ பலமாய் എന്ന് നീ സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ இன்னைக்கு சபையை விட்டு வெளில போகும்போது വിശ്വാസ വീരനായി പുറത്തു. விசுவாச வீரனாய் வீரியாய் நாம் வெளில போக வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. കരം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. காரியங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை നീ துதிப்போம். അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ நீங்க எலும்பு பள்ளத்தாக்குல நின்றாலும் നിന്റെ നാവിൽ പ്രവചനം ഉണ്ടായിരിക്കും. உங்க നാവിலே தீர்க்க தரிசனம் நிறைந்திருக்க കരം வேண்டும். അടിച്ചു പറ, கை தட்டி சொல்லுங்க. അസ്ഥിയെ നോക്കി പ്രവചിക്കണം. ஓ எலும்பை பார்த்து தீர்க்க தரிசனத்தை உரைக்கணும். ഇത് സൈന്യമായി മാറട്ടെ. ஓ இது சேனையாய் மாறட்டும் என்று. തൂത്തുക്കുടിയിൽ ഒരുപാട് അസ്ഥികളെ കൂമ്പാരമായി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ஓ தூத்துக்குடியிலே உலர்ந்த எலும்புகளை கும்பலாய் குவித்து வைத்திருக்கிறார்கள். അതിനെ നോക്കി പ്രവചിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? அதை பார்த்து தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க எத்தனை பேர் தைரியமாய் இருக்கிறீர்கள்? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മൂന്നാമதாக விசுவாசம். விசுவாசம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മർക്കോസ് സുവിശേഷം 11:22. மார்க்கு சுவிசேஷம் 11:22. യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത്, இயேசு அவர்களிடத்தில் சொன்னார்,
ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും. தேவனில் விசுவாசமுள்ளவர்களாயிருங்கள். വിശ്വാസം എന്നതോ ஆமென். விசுவாசம் என்பதோ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും ஆமென் நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் കാണാത്തതിന്റെ നിശ്ചയമാകുന്നു. காணப்படாதவர்களின் நிச்சயமா இருக்கிறது. യേശു പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ இயேசு பிரசங்கம் பண்ணும்போது പ്രസംഗം 3 ദിവസം നീണ്ടു. அவருடைய பிரசங்கம் 3 நாட்கள் நீடித்தது. വന്നവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു. வந்தவர்களுக்கு உணவை கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்குள்பட்டார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു അന്ത്രയോസിനോട് പറഞ്ഞു, இயேசு அந்திரேயாவை பார்த்து சொன்னார், കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കെ, கையில் ஒன்றுமே ഇല്ലാதிருக்கும்போது, അപ്പം ഇല്ലാതിരിക്കെ, அப்பம் இல்லாம இருக்கும்போது, മീൻ ഇല്ലാതിരിക്കെ, மீன் இல்லாம இருக்கும்போது, യേശു അന്ത്രയോസിനോട് പറഞ്ഞു, இயேசு அந்திரேயாவை பார்த்து சொன்னார், ജനത്തെ പന്തിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ஜனத்தை பந்தியில் உட்கார செய் என்று சொன்னார். ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് കണ്ടിട്ടല്ല ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ஒரு ரெஸ்டாரண்ட பார்த்துட்டு உட்கார வைக்க சொல்லல. ഒരു റിസോർട്ട് കണ്ടിട്ടല്ല ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ஒரு ரெசார்ட்டை பார்த்து விட்டு உட்கார சொல்லல. വിശ്വാസത്താൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. விசுவாசத்தால் உட்கார சொன்னார். കരം അടിച്ചു പറ. கை தட்டி சொல்லுங்க. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് அது முடிந்துதான் 5 അപ്പവും 2 മീനും വരുന്നത്. ஆமே 5 அப்பமும் 2 மீன் வருகிறது. ഈ 5 അപ്പവും 2 മീനിനെയും കണ്ട് 25,000 പേരെ പന്തിയിൽ ഇരുത്താൻ പറ്റുമോ? ஆமே இந்த 5 அப்பத்தையும் 2 மீனையும் பார்த்துட்டு 25,000 பேரை பந்தியில உட்கார வைக்க முடியுமா? കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിലും, கையில இருப்பது சிறிது என்றாலும், അകത്ത് വിശ്വാസം വലുതാണെങ്കിൽ, உள்ள இருக்கிற விசுவாசம் பெருசா இருந்தா അത് വർദ്ധിച്ചു പെരുകും. அது பெருகி வரும். பெருகும். കരം അടിച്ചു പറ. கை தட்டி சொல்லுங்க. നിന്റെ ശമ്പളം ചെറുതാണെങ്കിലും, உங்க சம்பளம் சின்னது என்றாலும், നിന്റെ സഭ உங்க ചെറുതാണെങ്കിലും, சபை சிறியது என்றாலும், നിന്റെ ജോലി ചെറുതാണെങ്കിലും, உங்க வேலை சிறியது என்றாலும், നിന്റെ ബിസിനസ് ചെറുതാണെങ്കിലും, உங்க தொழில் சிறிது என்றாலும், നിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഫെയ്ത്ത് உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த விசுவாசம் വലുതാണെങ്കിൽ பெரிதா இருக்கும் നീ என்றால் വർദ്ധിക്കും. நீ பெருகுவாய். പോരെ പോരെ நீ പോരെ. வர்த்தித்து பெருகுவாய் இயேசுவின் நாமத்தில். 4 நான்காவதாக വലിയ വിശ്വാസം. பெரிய விசுவாசம். പറഞ്ഞേ. சொல்லுங்க. ആദ്യം അവിശ്വാസം, முதலாவது அவிசுவாசம், 2 അല്പവിശ്വാസം, 2 அற்ப விசுவாசம், 3 വിശ്വാസം. 3 விசுவாசம். ഈ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി പറയാൻ പോയ 3 ദിവസം പ്രസംഗിക്കണം. அமே விசுவாசத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ண போனால் 3 நாட்கள் பேச வேண்டும். അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. அதனால அங்கேயே நான் நிறுத்துகிறேன். വലിയ വിശ്വാസം. பெரிய விசுவாசம். അമ്മ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വായിച്ചാൽ ഞാൻ വചനം വായിക്കുന്നില്ല. ஆமே வீட்ல போய் வாசிங்க. வசனத்தை வாசிக்கல. മത്തായി 15:27 മുതൽ 28 വരെ. மத்தேயு 15:27-28 வரை അമ്മ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വായിക്കണം. வீட்ல போய் வாசிங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇവിടെ ഒരു കനാന്യ സ്ത്രീയെ നമുക്ക് കാണാൻ இங்க കഴിയും. ஒரு கானானிய ஸ்திரியை நம்மால பார்க்க முடியும். അവളെ കണ്ടടനെ യേശു നായേ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. அவளை பார்த்த உடனே இயேசு நாயே என்று கூப்பிடுகிறார். 2 ഡോഗിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. 2 நாய்களை பார்க்க முடியும். സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്, ஆமென். அதாவது தெரு நாயும் பார்க்க முடியும். വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന, வீட்டில் வளர்த்தக்கூடிய நாயும் வீட்டு நாயும் பார்க்க முடியும். ഈ കനാന്യ സ്ത്രീ இந்த கானானிய ஸ்திரீ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ് അല്ല, அவ தெரு நாய் அல்ல, വീട്ടിലെ ഡോഗാണ്. அவ வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய அந்த வளர்ப்பு நாய். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. നല്ല മനുഷ്യനിടുന്ന നല്ല പേരാ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഡോഗിനിടുന്നത്. ஆமே மனுஷனை விடவும் நல்ல பேரு தான் வீட்டில் வளர்த்துற நாய்க்கு போடுறாங்க. ജിമ്മി, ஜிம்மி, കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞേ. ജിമ്മി, ஜிம்மி, ബ്രൂണോ, ப்ரூனோ, ஜுவல், ആൽവിൻ, ആൽവിനോ, ஆல்வினா, ഹല്ലേലൂയ, ബ്രൂണോ, ப்ரூனோ, ടിപ്പു സുൽത്താൻ, திப்பு, നെൽസൺ മണ്ടേല, நெல்சன் പറഞ്ഞേ. மண்டேலா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നല്ല നല്ല പേരുകളാ ഈ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പേര്. நல்ல நல்ல பெயர்கள் தான் வீட்டில் வளர்த்தக்கூடிய நாய்களுக்கு வைக்கிறாங்க. സൂസി, சூசி, ഡയാന, டயானா, എലിസബത്ത്, எலிசபெத். പറഞ്ഞേ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾ ഡോഗിനെ വളർത്താറില്ലേ? நீங்க நாயை வளர்த்துறது இல்லையா? சொல்லுங்க, அந்த பேரெல்லாம் சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ആ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ. சொல்லுங்க. ആൽബിഡ്, ലക്കി, ബ്രൗണി, ജാക്കി, ജാക്കി ചായൻ, ഓക്കെ. ஹல்லேலூயா. നല്ല നല്ല പേരുകളിടും. நல்ல நல்ல பெயர்களை போடுவார்கள். നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയും நீங்க பாத்துறீங்களா வீட்டுல அம்மாவும் அப்பாவும் സ്വന്തം മക്കള് ഫുഡ് കഴിച്ചോന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല. சொந்த பிள்ளைங்க சாப்பிட்டாங்களான்னு கேட்க மாட்டாங்க. ജിമ്മിക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തോന്ന് ചോദിക്കും. ஜிம்மிக்கு சாப்பாடு போட்டியான்னு தான் கேட்பாங்க. ലക്കിക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തോന്ന് ചോദിക്കും. லக்கிக்கு சாப்பாடு போட்டாச்சான்னு தான் கேட்பாங்க. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ മക്കളെക്കാട്ടി ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളാ ഡോഗിനെ. அப்போ வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை விட மிகவும் அதிக அக்கறை நாய்களுக்கு. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. വീട്ടിൽ വളർത്തിയ ഡോഗായിരുന്നു കനാന്യ സ്ത്രീ. வீட்டுல வளர்த்தின நாயாகத்தான் அந்த கானானிய ஸ்திரீ இருந்தாள். കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. கைகளை தட்டி கத்தரை துதிப்போம். നീ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ് അല്ല, വീട്ടിനകത്ത ഡോഗാണ്.
தெருநாய் அல்ல, வீட்டில் வளர்த்தக்கூடிய செல்ல பிரயாணி. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു, இயேசு அவளை பார்த்து சொன்னார், മക്കൾക്കുള്ള അപ്പം എടുത്ത നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇടത്തില്ല. பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அப்பத்தை நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுவதில்லை. അവൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, அவள் மறுபடியும் சொன்னாள், നീ ജോസഫിന്റെ മകനായിരിക്കാം, நீ யோசேப்பின் மகனாய் இருக்கலாம், പ്രവാചകനായിരിക്കാം, தீர்க்கதரிசியா இருக்கலாம். എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു, ஆனா என்னிடத்தில் தேவாவின்னு சொல்லுகிறார், നീ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ജീവന്റെ അപ്പമാണ്. நீ வானத்திலிருந்து பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த ஜீவாப்பமா இருக்கிறீர். കരം അടിച്ചു പറ, கைதட்டி சொல்லுங்க, ഈ അപ്പം இந்த அப்பம் എന്ന് ഒരു പീസാ ഇരിക്കത്തില്ല. என்றைக்கு ஒரே பீஸா துண்டா இருக்காது. ഇത് ബ്രേക്ക് ആവും. இது உடைக்கப்படும். അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, அதிலிருந்து வருவது, ആ പൊടി, அந்த பொடி എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിടുതലാണ്. அந்த பொடி போது என் பிள்ளைக்கு அது விடுதலை ஏதுவாய் மாறும். ആ വേസ്റ്റിനകത്ത് എനിക്കൊരു വിടുതലുണ്ട്. அந்த குப்பைக்குள்ள எனக்கு ஒரு விடுதலை இருக்கிறது. കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറഞ്ഞു, கைகளை பலமா தட்டி சொல்லுங்க. അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, அப்போ இயேசு சொன்னா, ഇത്രയും വലിയ വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. இவ்வளவு பெரிய விசுவாசத்தை நான் இதுவரையிலும் பார்க்கவில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് இரண்டாவது நாம் பார்ப்பது ശതാധിപനെയാണ്. நூற்றுக்கு அதிபதியானவனை. എനിവേ, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മമാരുണ്ടോ? பிள்ளைகளுக்காய் ஜெபிக்கக்கூடிய தாயார்கள் இருக்கிறீர்களா? നിന്റെ പ്രാർത്ഥന വേസ്റ്റ് അല്ല. உங்க ஜெபம் அது வீண் அல்ல. നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, உங்க தலைமுறைகளுக்காய் நீங்கள் ஜெபிப்பீர்கள் என்றால், അന്ന அன்னால் തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, தலைமுறைக்காய் ஜெபித்தால், തലമുറ പ്രവചിച്ചു, தலைமுறையினர் தீர்க்க தரிசனத்தை உடைத்தார். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ, கைதட்டி பலமாய் சொல்லுங்கள். പോരാ. போதாது, நல்ல உற்சாகமாய். அன்னால் தலைமுறைக்காய் ஜெபித்த போது அவளுக்கு கிடைக்கப்பட்ட தலைமுறை தீர்க்க தரிசனத்தை சொன்னது. கைதட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. கடைசியா ஒரு காரியத்தை கூட சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். 5 ஐந்தாவதாக 1 പീറ്റർ 1:7. 1 பேதுரு 1:7 அழிந்து போகிற பொன் அக்கினியினாலே சோதிக்கப்படும், அதை பார்க்கிலும் அதிக விலையேறப்பட்டதா இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும். കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, പരിശുദ്ധ വിശ്വാസം. பரிசுத்த விசுவாசம். പരിശുദ്ധ വിശ്വാസം. பரிசுத்த விசுவாசம். ഒരുത്തർ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നല്ലവണ്ണം തിളങ്ങുന്നു എങ്കിൽ, ஒருவன் மேடையில் பலிபீடத்தில் இருந்து நல்ல முறையில் பிரகாசிக்கிறார் என்றால், അവൻ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് വന്നവനല്ല, அவர் செமினாரியில் இருந்து வந்தவர் அல்ல, സെമിത്തേരിയിൽ നിന്ന് വന്നവനല്ല, கல்லறையில் இருந்து வந்தவர் அல்ல, അവൻ തീയിൽ നിന്ന് വന്നവനായിരിക്കും. அவர் அக்கினியில் இருந்து புறப்பட்டு வந்தவராயிருப்பார். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை பலமாய் தட்டி சொல்லுங்க, നിന്റെ വിശ്വാസം തീയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതാണ്. உங்களுடைய விசுவாசம் அக்கினியில் இருந்து புறப்பட்டு வந்ததா இருக்கிறது. തീക്കകത്ത് നമ്മൾ കരിക്കട്ട കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. அக்கினிக்குள்ள நாம எரிக்கட்டை அல்லது கரிக்கட்டையை பார்க்க முடியாது. അഗ്നിക്കകത്ത് அக்கினிக்குள்ள സ്വർണ്ണത്തെ കാണാൻ കഴിയും. ஆனால் தங்கத்தை பார்க்க நம்மால முடியும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഒരു സ്വർണ്ണത്തെ, ஒரு தங்கத்தை സാധാ തീക്കകത്തല്ല കടത്തി വിടുന്നത്. சாதாரணமான அக்கினிக்குள்ள அதை விட மாட்டாங்க. 1063 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടില്, 1063 டிகிரி செல்சியஸ் சூடுல தான். എന്തിനാണ് ഈ 1063 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സ്വർണ്ണത്തെ വിടുന്നത്? எதற்காக இந்த 1063 சூடு செல்சியஸா இருக்கக்கூடிய அந்த சூட்டுக்குள்ள கடத்தி விடுகிறாங்க? ആവശ്യമില്ലതെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. தேவையில்லாதவைகள் எல்லாம் கருகி போவதற்கு. ചില സമയത്ത് சில நேரத்தில் ഈ സ്വർണ്ണത്തില് இந்த தங்கத்திற்கு മെഴുക്, மெழுகு, നിക്കൽ, കോപ്പർ, സിൽവർ, ഇതെല്ലാം അലുമിനിയം, ഇതെല്ലാം പറ്റിയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. இதெல்லாம் சேர்ந்து தங்கத்தோடு சேர்ந்து இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. മെഴുകുതിരി ഉരുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് அந்த மெழுகு உருகுவதற்காக ഒരു അയൺ ബോക്സ് ചൂടാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ஒரு அயன் பாக்ஸை சூடு பண்ணி வச்சாலே போதும். സ്വർണം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കാഠിന്യത്തിൽ ഉരുകുന്നത് அந்த தங்கம் தான் மிகவும் சூட்ல தான் அது உருகும். സ്വർണം കഴിഞ്ഞിട്ട് സിൽവർ ഉരുകുന്നത്, இந்த தங்கம் முடிந்து சில்வர் உருகுவது 960 സെൽഷ്യസ് ചൂടിലാണ്. 960 செல்சியஸ் சூடுல தான் அது உருகிறது. ഈ തീക്കകത്ത് സ്വർണം വീഴുമ്പോൾ, இந்த அக்கினியில இந்த தங்கம் விழும்போது മെഴുകിനും നിക്കലിനും കോപ്പറിനും സിൽവറിനും അലുമിനിയത്തിനും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. மெழுகுல நிக்கல், காப்பர், சில்வர், செம்புக்கு பிடிச்சு நிக்க முடியாது. സകലതും മാറിപ്പോകും. சகலமும் அந்த தங்கத்தை விட்டு விலகி போகும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറ. கைகளை தட்டி பலமாய் சொல்லுவோம், നീ തീയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ, நீங்கள் அக்கினியில் இருந்து வெளிப்படும் போது, നിനക്ക് ദൈവഹിതമില്ലാത്ത സകലതും, உங்களுக்குள் இருக்கிற தேவனுக்கு சித்தமில்லாத சகலமும் നിന്നെ വിട്ടു മാറിപ്പോകും. உங்களை விட்டு விலகி போகும். നീ പരിശുദ്ധമായി മാറും. நீ பரிசுத்தமாய் மாறுவாய். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென்.
ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഈ ദുബായില് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയാൽ, இந்த துபாய் கல்ஃப் ராஜ்யங்களுக்கு சென்றால் അബ്ദുൽ കലാമിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന മെഴുക് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. அப்துல் கலாமை போல இருக்கக்கூடிய மெழுகிலே அவருடைய சிலையை செய்து வைப்பார்கள். സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, சச்சின் டெண்டுல்கர், ഷാരൂഖ് ഖാൻ, സൗരവ് ഗാംഗുലി, சௌரவ் கங்குலி, മഹാത്മാഗാന്ധി, മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി, மகேந்திர சிங் டோனி. പാസ്റ്റർമാരുടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, പോട്ടെ. பாஸ்டர்மாருடைய ஒண்ணும் இல்ல, விடலாம். ஹalleluya. ഒരുപാട് മെഴുക് പ്രതിമ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. அநேக மெழுகினால் உருவாக்கப்பட்ட உருவங்களை பார்க்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അതിനകത്ത് ഒരു ഒറിജിനൽ മെഴുക് പ്രതിമയുണ്ട്. அதற்குள்ள ஒரிஜினல் மெழுகு சிலையும் இருக்கிறது. മനുഷ്യനായ ധോണിയും ഉണ്ട്. மனுஷனாகிய டோனியும் இருக்கிறது. ഈ എല്ലാ മെഴുകിനെയും എടുത്ത് തീക്കകത്തിടുമ്പോൾ, இந்த எல்லா மெழுகையும் தூக்கி அக்கினிக்குள்ள போடும்போது മെഴുക് എല്ലാം ഉരുകി പോകും. மெழுகு எல்லாம் உருகி போகும். ഒറിജിനൽ തീയിൽ നിന്ന് ചാടി പുറത്തു വരും. ஆனா ஒரிஜினலா உண்மையா இருக்கிறது வெள்ள அக்கினியை விட்டு வெள்ள வரும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கை தட்டி சொல்லுவோம். അതിന്റെ അർത്ഥം, அதனுடைய பொருள், നിനക്കെതിരെ കത്തുന്ന തീക്കകത്ത് നീ അവസാനിക്കത്തില്ല. உங்களுக்காக எதிராக எழுகிற அந்த அக்கினியில நீங்க முடிந்து போக மாட்டீர்கள். നീ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. நீங்க அதை விட்டு வெளியே வருவீர்கள். ശക്തിയോടെ കരമടിച്ചു പറ, ஓ பலமாய் கை தட்டி சொல்லுவோம். 2025 നിനക്ക് അഗ്നിയിൽ ഒരു തീയുണ്ട്. ஓ உங்களுக்கு அக்கினியில் ஒரு தீ உண்டு. അഗ്നിയിൽ ഒരു പരീക്ഷയുണ്ട്. ஆமென். அக்கினி பரீட்சை உங்களுக்கு உண்டு. നീ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. நீங்க அதிலிருந்து வெளியே வருவீர்கள். ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. அன்பானவர்களே, இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம். நீங்களும் எங்களோடு இணைந்து கர்த்தரை ஆராதிக்க விரும்பினால், எங்களது ஞாயிறு ஆராதனை நேரம் முதலாம் ஆராதனை காலை 9 மணிக்கும், இரண்டாம் ஆராதனை மாலை 6 மணிக்கும் நடைபெறுகிறது. வியாழக்கிழமை தோறும் மாலை 7 மணி அளவில் துதியினால் விடுதலை பிரார்த்தனை நடைபெறும். தெய்வீக சுகம், பிசாசின் கட்டிலிருந்து விடுதலை, தொழில் ஆசீர்வதிக்கப்பட, துல்லியமான தீர்க்க தரிசன வார்த்தை நிறைவாய் பெற்றிட அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். எங்களது ஆலய முகவரி சமாதான தேவ ஆலயம், பால்பாண்டி நகர், மில்லர்புரம், தூத்துக்குடி. எங்களது அலைபேசி எண் 8119679995. கர்த்தர் தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. This program is exclusively produced and brought to you by Peace Ministries, Tuticorin, Tamil Nadu, India.